ਹੈਲੋ ਵੈਲਕਮ ਟੂ CBC ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਵੀ ਸਰ CBC ਅਕੈਡਮੀ ਅਬੋਰਡ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਜੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ 7। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਫੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਹੀ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 20 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਲਗਭਗ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਨਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ज़्यादा टाइम ना लेंदे होए, तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है साडे ऑनलाइन कोर्स आउंदे है, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ घर बैठे ऑनलाइन तैयारी भी कर सकते हो बड़े सिस्टमेटिक वे दे नाल, बड़े ही मिनिमम कोस्ट दे विच। ठीक है जी, एक पूरा वैल डिफाइंड स्ट्रक्चर दे विच तुसीं तैयारी घर बैठे कर सकते हो। किसी भी कोर्स की तुसीं तैयारी करनी होवे तां CBC एग्जाम गुरु तुसीं एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर तो, उस दे विच रजिस्टर करना है तो उस दे विच तुसीं अपने हिसाब दे नाल जो भी कोर्स परचेज करना है उस दे नाल अपनी तैयारी नूं मुकम्मल करो तो जॉब लो। ठीक है जी, तो आओ जी हुण असीं अपनी वीडियो नूं स्टार्ट करिए। गल करदे हां तरन तारण डिस्ट्रिक्ट दे बारे। तरन तारण डिस्ट्रिक्ट जी, मैं अमृतसर डिस्ट्रिक्ट पढ़ाया सी, उस दे नाल ही बिल्कुल नाल डिस्ट्रिक्ट हैगा जी, उन्होंने आपां कहने तरन तारण डिस्ट्रिक्ट। ठीक है जी, तरन तारण डिस्ट्रिक्ट दे विच नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट ये साडा बनिया सी 19वां डिस्ट्रिक्ट, 19 डिस्ट्रिक्ट बनया सी पंजाब दा, ये बनया सी अमृतसर तो अलग होके। ठीक है जी, ये नॉर्थ दे विच अमृतसर हैगा, कपूरथला हैगा, नाल पाकिस्तान भी टच ये नाल हुंदा है। सो ये नाल किहड़े-किहड़े ये विच शहर पैंदे ने, अमृत जिहड़ा तरन तारण सिटी हो गया, पट्टी हो गया, खडूर साहिब हो गया। ठीक है जी, हुण आपां तरन तारण सिटी दे बारे वेख लैंदे हां। तरन तारण सिटी किन्हां ने फाउंड कीती सी, इहदा क्वेश्चन बड़ी बारी पेपरां 'च आया तो सब तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये यही बनता है। कहते जी इस जी सिटी है जी 5वें गुरु साहिबान साढ़े गुरु अर्जन देव जी ने यह वसाया सीगा। तो याद रखना एक क्वेश्चन है तो यह भी आ जाता है कि ये पहले गुरु सी जिन्हां दी शहादत करवाई सी राजा जहांगीर, जिहड़ा मुगल बादशाह सीगा जहांगीर के टाइम पर। ठीक है जी, गुरु तेग बहादुर जी के टाइम के कौन सीगे? औरंगजेब। ठीक है जी, ये तुसीं याद रखना है। उस तो बाद कहते जी इत्थे गुरुद्वारा साहिब जिहड़ा बनया होया दरबार साहिब। ठीक है जी, ये कहते जी इत्थे सब तो वड्डा सरोवर अगर आपां गल करिए होली टैंक सब तो वड्डा पूरे वर्ल्ड दे विच कित्थे है जी? तरन तारण साहिब दे विच हैगा जी, इत्थे गुरुद्वारा साहब। ठीक है जी, इत्थे तुसीं याद रखना है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर गल करते हैं जी एक होर इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिहड़ा पेपर 'च आउंदा जी, ये आंदा जी हरीके पतन जिहड़ी वैटलैंड जिहड़ी साइट है वो कित्थे है? वो किहड़ी हैगी है? वो हैगी है तुहाडी तरन तारण दे विच। ठीक है जी, नॉर्थ इंडिया की सब तो वड्डी वैटलैंड साइट जिहड़ी हैगी है। वैटलैंड साइट का मतलब की हुंदा जी, ये रामसर साइट भी है। मतलब हुंदा है कि कुछ बर्ड हैगे जिहड़े बर्ड जिहड़े वो की करते हैं सीजन के हिसाब नाल देशों के घूमते रहते, मतलब प्रजनन करने वास्ते एक थां तो लैके दूजी थां ते माइग्रेट होना, उस वास्ते कुछ साइटां ने जिथे आके वो अपना निवास करते हैं, उत्थे प्रजनन करते हैं। वो सेंटर जिहड़ा वो प्लेस है, दलदली जिहड़ा इलाका बनया होया है, एक स्पैशल स्ट्रक्चर है, उस थां नूं आपां रामसर साइट कह दिंदे हां। तो पंजाब दे विच फिलहाल दे विच 6 रामसर साइटां हैगियां ने, 3 पहलां सीगियां ते 3 हुण जुड़ियां ने। तो ये मैं सारा तुहानूं जियोग्राफी दे विच पढ़ा चुकिया, तो प्लीज़ उत्थे जाके जरूर वेख लो। तो तरन तारण सिटी के बारे होर आपां गल करते हैं जी खडूर साहिब के बारे। ये जिहड़ी सिटी सी तुहानूं पता सीगा जी करतारपुर दे विच जदों गुरु नानक देव जी जदों ज्योति जो समा गए सी, उस तो बाद गुरु गद्दी मिली सी गुरु अंगद देव जी नूं। ठीक है जी, भाई लैणा जी जिन्हां दा नाम सीगा, तो उन्होंने गुरु गद्दी मिलन तो बाद उन्होंने अपना सेंटर जिहड़ा फाउंड किया सी वो सीगा जी शहर खडूर साहिब। ठीक है जी, तो ये सिटी का एक क्वेश्चन बड़ा इंपोर्टेंट आता जी, इस दे विच है जी एक ऐसी सिटी है जिहदे विच कहोगे तुसीं अर्बन एरिया ही नहीं हैगा, अर्बन एरिया नहीं हैगा इत्थे। ठीक है जी, ये बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इहदे विच। देखो सिटी दे विच की हुंदा जी अर्बन एरिया हुंदा, बाहर पेंडू एरिया हुंदा है, तो शहर दे विच रूरल बाहर जिहड़ा पेंडू एरिया जिन्होंने आपां कहंदे हां रूरल एरिया। ठीक है जी, सेंटर दे विच अर्बन हुंदा है। इस तरह ये जिहड़ा खडूर जिहड़ा शहर है ये अर्बन एरिया नहीं है। ठीक है जी, ये तुसीं याद रखना है। तो गुरु अंगद देव जी ने इत्थे 13 साल अपने बतीत किए सी लास्ट दे, ते इत्थे जिहड़ा सिखिज़म सीगा बहुत ज़्यादा स्प्रैड किया सी गुरु जी दियां टीचिंग्स नूं, फस्ट गुरु दियां। ठीक है जी, तो उत्थे उन्होंने जिहड़े सिखां नूं फिजिकली हैल्थ प्रोवाइड करने वास्ते इत्थे फस्ट गतका जिहड़ा जी वो जिहड़ी बाणी है
ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਫਸਟ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖ ਸਕੂਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੱਲ ਅਖਾੜਾ ਵੀ ਫਸਟ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਵੇਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫੇਮਸ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਟਾਊਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੌਲੱਖੀ ਪਾਤ। ਨੌਲੱਖੀ ਪਾਤ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ 9 ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰਿਚ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਜੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਪੱਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜੀ ਲਾਰਡ ਸ਼ਿਵਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਟੈਂਪਲ ਹੈ, ਜੈਨ ਟੈਂਪਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਫੇਮਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵਸਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਰਿੱਧ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 22 ਮੰਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਸੀਗਾ ਇਹ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਹੈ ਮਰਵਾਹਾ ਖੱਤਰੀ ਨਾਮਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਕਸ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ 2 ਦਿਨ ਸੀਗੇ, ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਲੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਫਸਟ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੂਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੋਊਗਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰੂਪਨਗਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਪੜ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰੂਪਨਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਰੋਪੜ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪਨਗਰ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨੰਗਲ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੂਪਨਗਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਰੂਪਨਗਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਾਜਾ ਰੁਕੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਰਾਜਾ ਰੁਕੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 11ਵੀਂ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਰੂਪ ਸੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਗਿਆ ਰੂਪਨਗਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਓਲਡੈਸਟ ਟਾਊਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਮਿਡਾਈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੜੱਪਾ ਦੀਆਂ 2 ਸਾਈਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਟਿੱਬੀ ਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੜੱਪਾ ਸਾਈਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੜੱਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਥੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੀ ਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਏਸ਼ੀਅਨ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਸਿਟੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫੇਮਸ ਪੀਪਲ ਟਰੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਐਮਪਾਇਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਪਾਇਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੀਪਲ ਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਸਮਝੌਤਾ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਦਿਨ 26 ਅਕਤੂਬਰ 1831 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ 1839 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਲਾਈਸਿਸ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਨੈਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1846 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ 45 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ, ਤੇ 48 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ 49 ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ
48 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸਿੱਖ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੈਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਫਾਊਂਡਡ ਬਾਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ, 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵਸਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਾਈਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਈਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪੋਲਿਸੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਦਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਰਹਿੰਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪੰਡਿਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਫਕੀਰ। ਤਾਂ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਫਿਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਫਟਰ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ। ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਫਟਰ 1 ਡੇ ਆਫ ਹੋਲੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਪਲੇਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਟੂਰਿਸਟ ਪਲੇਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਵਾਈਟ ਸਿਟੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੇਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ 1469 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਆਪਣੇ 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 400-500 ਸਾਲਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 500 ਸਾਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਅਤੇ CM ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨੋਗਰੇਟ 25 ਨਵੰਬਰ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ 2 ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੁਣ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਮੌਸਿਫ ਸੈਦਿਫ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਹਿੰਦ ਕਨਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਸੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ, ਐਲਡਰ ਬੇਟੇ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ, ਅਤੇ 40 ਮੁਕਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਰਾਜਾ ਬਿੰਦੀ ਚੰਦ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਫਾਈਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਾਰ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ 2 ਐਲਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸੀਗੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦੋਨੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਮਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੋਨੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨੰਗਲ ਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਗਲ ਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਪਲੇਸ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੈ, ਨੰਗਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਨਇਆ ਨੰਗਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਨੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹ 3 ਵਿਲੇਜ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੰਗਲ, ਨਿੱਕੂ, ਹੰਬੋਵਾਲ ਤੇ ਦੋਬਹੇਟਾ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਡੈਮ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਡੈਮ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੌਂਗੈਸਟ ਡੈਮ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਮਹਾਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੀਰਾਕੁੰਡ ਡੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹੀਰਾਕੁੰਡ ਡੈਮ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਟਹਿਰੀ ਡੈਮ। ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਰਥੀ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਵੀ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਥੇ NFL ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਥੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸਿਸ ਵੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਭੋਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਭੋਰ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਟਾਊਨ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਰਿਵਰ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਇਹ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਈਅਰ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7ਵੇਂ ਤੇ 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਣਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਟਲਪੁਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਟੌਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧਨ ਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਧਨ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਟੌਮ ਕਿੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ 3rd ਹਾਈਐਸਟ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਲੈਕਚਰਸ।